الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. لا اله الا الله والله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. أفضل ما قلت النبيون من بعد لا إله إلا
القوي العزيز سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بشر الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم bagi doa amin 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 تعالى وكل صحابة رسول الله أجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك أعلى درجات وتبلغنا بها إنك أحسن الغايات اللهم أهون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عن الحساب ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحمن اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا اللهم يا الله عجل سوى ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وما صلينا وما استغفرنا حاجة منا واسرة إلى حضرة النبي الله مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة جميع أولياء والشهداء والصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى رشيد عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا والإخوان والأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والنفوس خصوصا المرحوم Bapak Haji Sutarjo bin Karyorejo wa ila ruhi almarhum Bapak Anggra Ito bin Haji Sutarjo wa ila ruhi almarhum Bapak Anggra Yanto bin Haji Sutarjo wa ila ruhi Haja Siti Khairiyah binti Jamhari wa ila ruhi Haja Anggra Ningsih bin Sutarjo wa ila ruh Haji Angrawati binti Sutarjo wa ila ruh Bapak Haji Supardi bin Mahmud wa ila ruh Haji Mu'alif bin Dirman wa ila ruh Bapak Rahman Supriyo bin Ali Akbar wa furuhi wa usuli wa Allah yataghasyan fil jannah Allahumma ghfir lahu wa lahum wa akrim anukhalahum wa jal masbah bainahum Allahumma ja'al kuburahum hufratan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min khunnari niran Allahumma anzil alaina rahmatan min ahli la ilaha illa ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ustaz Abdul yang telah mengajarkan Fatihah dan doanya. Semoga apa yang doanya tersampaikan kepada para almarhum dan almarhumah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama dan yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ketua DKM Musola Sayyidah Bapak Haji Yanto. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RT 0102 Bapak Wasan, yang saya hormati Bapak Lurah Pak Ibu, yang saya hormati para ketua DKM yang ada di Setia Mekar, yang saya hormati para ustadzah, yang saya hormati para jamaah, Pak Ibu-ibu semuanya. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini kurang berkenan atau di dalam jamuannya atau sambungannya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, alhamdulillah musola walaupun baru 2 bulan diresmikan oleh Bapak Lurah. Waktu itu kesini belum genap 2 bulan ya Pak Indra. Itu alhamdulillah jamaahnya banyak sekali, sampai alhamdulillah sudah terbentuk pengurus, mungkin sudah didaftarkan di kelurahan oleh Pak RT. Kemudian ada TPN-nya juga sudah mulai ada. Majelis ibu-ibu, atau majelis talimnya juga sudah ada. Jamaah sholat 5 waktu alhamdulillah banyak. Sampai kalau maghrib bisa itu sampai luar Pak. Makanya pengurus berpikiran untuk lagi membuat kanopi Pak, itu Pak sekarang itu. Jadi alhamdulillah juga lagi tadi belanja untuk kanopi dikerjakan sendiri Pak untuk warga kita. Alhamdulillah dengan begini warga Kampung Bulu ini kompak sekali Pak gitu. Alhamdulillah tanpa diminta pun datang sendiri, makanya Bapak bisa lihat gitu. Selanjutnya, karena ini kan musola baru Pak, tapi pengennya seperti yang udah lama, seperti kakak-kakaknya pengen diakuin. Alhamdulillah, ini udah kemarin udah bikin rekening Pak. Alhamdulillah udah ini. Cuma yang jadi masalah identitasnya belum terdaftar di Kementerian Agama. Untuk itu mumpung ada Pak Lurah, sekalian ini Pak Lurah. Mohon di caranya gimana, kita kan baru Pak, jadi masih harus banyak bimbingan belajar ramanya kakak-kakak ini gitu. Jadi mohon untuk ini dibantu untuk membuat ini ya ini identitas untuk di Kementerian Agama. Mungkin tidak panjang lebar yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf masih belepetan Pak ya ini karena baru Pak, belum ini, maaf sekali lagi, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Ini yang macam mana ya? Sambutan yang berikutnya ya kepala desa yang sudah di desa Di tengah. Nah, gitu. Kantongin aja. kalau pakai di video ditambahkan nggak usah Pak, bisa simpan nggak pakai YouTuber tapi bagaimana setiap muka warganya kenal terhadap kepala desa. Ini kalau di YouTube kayak begini nih. Baik. Baik, terima kasih. Dengar orang banyak Pak ini. Ini seluruh Indonesia dengar Pak, nggak apa-apa. Nggak usah lah. Nggak usah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Khairiyah Pak Haji Herianto, Pak Siono, kayaknya masih lelah, tenaganya masih terkuras kemarin. Juga yang saya hormati Ketua NU Ranting Desa Simekar Pak Haji Ismail beserta pengurus. Yang saya hormati Pak Ketua RT kawasan Ustadz Abdul Rahim, dan juga yang saya hormati penceramah kita pada malam hari ini Bapak Ustadz Awandi, dan yang saya hormati Pak Handoko selaku Kawal Pembangunan Desa Simekar, Pak Kasih bagian umum, Pak Herman, Kesra, ada Pak Sadar, dan juga Ibu Hajah Nunung selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Simekar, dan juga yang saya hormati para guru, para ustaz yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Juga yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu beserta anggota. Dari jam 7 udah standby, ya, udah ngantuk ya. Juga yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah di malam ini kita dapat syukur nikmat umur panjang sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, dan sekaligus bertawabul ilmu. Hari ini kita ngaji, mungkin kalau kita yang akan mempelajarinya sampai pagi Pak, sampai subuh. Makanya siap-siap dari rumah, sila, belonjol, karena pengkaji ya, kita kuning ya. Makanya ibu-ibu kalau yang nggak tahan sila, geser sedikit. Tak lupa selawat dan salam kita minta curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya, juga termasuk kita semua.
Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaat daripada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ketua nanti beserta pengurus musyawarah ini, apa yang dikatakan oleh Ketua DKM masih baik ya Pak ya? Iya, baru 2 bulan. Ya, baru 2 bulan. Ini seiring sejalan minat daripada warga masyarakat ini sudah cukup lama. Tetapi iman ini sudah jalan Allah yang memang diberikan kepada warga sekitar sini. Jadi ini ada keluarga yang mewakafkan tanahnya, ya, mengusulkan kepada pemerintah desa. Jadi saya segerakan, kita jadikan ini untuk musola. Jadi singkat padatnya Pak, nggak boleh sarana ibadah ini terbengkalai, karena alhamdulillah begitu semangatnya warga sekitar ini. Sampai-sampai tukang yang ngerjain di sini badannya, bobot badan agak naik. Karena apa? Tuh gotong royongan warga sini, kopinya, semennya, putus-putus. Jadi daripada megang semen ataupun pasir, banyak megang kopi apa itu. Saking beratnya, orang pengen untuk ibadah yang kira-kira bisa terjangkau nilai ibadahnya. Ini alat luar biasa. Tetapi ketika sebelumnya ini tempat, ya, tetapi sekarang ketika sudah dibangun, diberikan kelancaran oleh Allah, warganya pada sehat-sehat, kelihatannya kompak, udah silanya juga kelihatan udah mantap, kelihatannya silanya dari silanya kita tahu. Ya Pak Siono ya, sila Pak Siono dulu belum terbiasa silat, tapi sekarang udah silanya udah mantap. Pada nahan ini Pak, nahan asam pula ya. Jadi ini Pak cerita ini, saya bangun dengan bismillah 1 bulan lebih ya Pak ya, langsung diresmikan. Inilah semangat. Hari ini dibuka dengan pengajian, walaupun bapak-bapak ibu-ibu sudah mulai, tetapi hari ini NU masuk. Artinya dalam sosialisasi bahwa inilah kajian-kajiannya. Tetapi warga masyarakat yang ada di sekitar ini mudah-mudahan lewat yang nanti Bapak sampaikan bisa senang, supaya tambah senang gitu loh Pak ya. Biasanya jam segini sudah mulai santai-santai kopi di depan sini Pak. Ini ramai terus. Jadi inilah keberkahan tempat. Tadinya gelap gulita, sekarang bermanfaat. Ini saya bangun, kita bangun, sekitar 1,5 bulan sudah jadi ini berkat kebersamaan. Jadi hari ini tentu Pak Ketua Ranting, kita ingin hari ini Ranting NU keliling begitu Pak, karena sesuai dengan program Nahdlatul Ulama Ranting. Menurut informasi adalah satu program pengajian keliling. Tetapi bagi saya sebagai kepala desa tentu ini merencanakan. Kalau kajian kitab kuning ini diterapkan di desa Sirmekar, yang ngaji tua-tua nanti keburu ya, minimal morok di sini. Tetapi tantangan suatu pemerintahan ke depan, bila ini ketika ulama dan umarah bersatu, kenapa tidak lahir dan hadir pemerintahan untuk membangun kajian-kajian ini di desa Sirmekar? mantap. Insya Allah Pak, karena kita masih punya yang namanya tanah kas desa. Kita sekarang sedang selesaikan pembangunan yang namanya lapangan. Ya, ini pemerintah desa belum masukin ke YouTube saja. Insya Allah akan diresmikan dengan wakil gubernur Insya Allah. Waktu 2 bulan lagi kita resmikan. Rumput yang berstandar internasional ada di desa Sirmekar sekarang. Ini ada. Selain daripada itu, warga masyarakat memang makmur terhadap majlis-majlis seperti ini. Ketika ini ditumbuh kembangkan majlis seperti ini, ulama dan umarahnya bersatu, insya Allah
Berkah desa kita. Berkah. Kenapa? Ulama dan umara bersatu kuat, saling isi, saling berukun, saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ini yang mesti kita visi ke depan, kita bangun. Hadirnya pemerintah seperti itu. Karena itulah saya berterima kasih banyak kepada pengurus Nahdlatul Ulama. Ulama dan umar harus kita semangat dan gigihkan, kita kuatkan. Tidak ada misi-misi lain terhadap kita bangun umat Islamiyah, umat silaturahimnya, terbangun masyarakat yang penuh kedamaian. Ini jangan melihat satu golongan dan sebagainya, karena kita lahir adalah untuk berdakwah. Mendakwahnya bukan salah satu kelompok dan golongan, tetapi seluruh umat yang ada di penjuru dunia. Bahkan media sosial khususnya ini kita sama-sama membangun ke depan umat. Kesejukan, ketentraman ada pada kita semuanya. Tatkala kita bersatu, konsep ini harus bersatu, tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Harapan kami tentu dari pemerintah dan khususnya saya sebagai kepala desa untuk mengajak. Ya. Karena sekarang ini Pak, coba bayangkan, sekolah tidak ada tatap muka. Kembali kepada akhlak dan adab anak-anak kita. Jauh sekali. Membedakan yang sekolah dan yang tidak sekolah tidak bisa sekarang ini. Mana ini? Ini yang mesti kita bangun, Pak. Bagaimana cara mengajari anak-anak ini kita. Nah inilah bagian dakwah kita nantinya. Seorang guru, seorang ustaz tantangan untuk membenahi akhlak adab yang ada di sekitar kita. Ini harus kita satu lakukan. Ketika kita akhlaknya bagus, insya Allah semua kita terbangun, tercipta dengan rasa kerukunan. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Harapan kami tentu karena pemerintah desa saya sebagai kepala desa menyatukan. Setelah pilkades yang 3 tahun Pak, menyatukan aja repot. Bagaimana sekarang sudah gentayangan dan sebagainya, sama seperti itu. Tetapi sudah begini dan begitu. Kita ingin merukunkan, menyatukan supaya damai. Pengajian bisa makmur. Harapannya sekolah seperti itu Pak. Pengajian jangan cuma 4 orang, pengurusnya yang pakaian seragam, nanti lama-lama tidak ada. Tetapi bagaimana ini cita-cita, bagaimana memakmurkan majelis karena materinya senang, bisa dapat diterima, gampang dicerna. Itu kan ya. Seperti rukun sholat, membenahi akhlak, adab, semua kita lakukan. Ini kita benahi. Karena nanti bangsa kita, masyarakat kita untuk daripada itu hilang. Misalnya, orang sekarang anak-anak kita beda masalah. Bukan kalau dulu pertama di madrasah kecil ya Pak. Tetapi sekarang sudah ada di sini. Iya Pak ya. Nah karena itu dari sedikit-sedikit seperti itu. Karena inilah bagian kita untuk dapat mencerahkan, mendidik anak-anak kita. Kita tujuannya adalah hidup segala sesuatu untuk menjalankan amanah. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, umur panjang untuk beribadah. Karena hakikatnya nanti kita serba sementara mati saja. Ya, ini mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh nanti Nahdlatul Ulama ya ini bermanfaat buat warga kami, warga Siantar. Jaga kerukunan, jaga persatuan, ini kita masih lakukan. Jangan sampai ulama dan umar tidak bersatu, maka apalah cita-cita kita, visi kita untuk membangun bangsa, membangun masyarakat tentunya. Ketika ulama dan umar, insya Allah kedamaian, ketentraman, pembangunan, insya Allah semuanya lancar. Ini harapan semua, tapi tidak gampang seperti membalikan tangan. Karena apa? Segala orang dapat menilai segala sesuatu ini. Karena itulah upaya ikhtiar sebagai manusia terus, tetapi langkah-langkah, tapi itu kepentingan banyak orang. Ya, barangkali itu
Pak Haji Ismail dan para guru. Saya hari ini harus ada di Cibitung, ya, kondisi Mekar saya tetapi harus berjalan ke daerah Cibitung, Pak Ismail. Ya, jadi itu karena membangun silaturahim, begitu mana aja saya yang namanya diundang ya Pak ya. Saya diundang mungkin memperbanyak silaturahim itu adalah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkatakan rezeki kita kan itu aja. Yang penting kita sehat walafiat. Terima kasih banyak. Ini saya ucapkan selamat Ketua DKM Usul Akhiriyah. Ya, senang banget saya lihat ini. Pak Sion senang. Ya, udah silanya lupa banget. Udah nonton. Ya, insya Allah tantangan memang Ketua DKM. Biasanya saya udah pikirkan ketika ini jadi pasti tantangannya pasti nggak muat jamaah. Pasti. Tapi saya lihat hari ini udah bagus. Tadi ada bicara juga mau ke sana lagi Pak. Sepanjang ada yang memohon, insya Allah ada sehat, ada panjang umur, ada rezeki. Ya terus sana karena apa? Untuk umat nilainya. Ya kita aja nilainya ikhlas, ya kita terusin gitu. Ya, karena apa ini di tengah-tengah tapi ada musola, masya Allah. Suara speaker dari satu udah 3 sekarang. Tadinya 1 Pak Ismail. Kalau mau dijadiin 4 ya Pak beliin Pak Ismail. Tadinya 1 Pak, saya beli 1. Semuanya kita beli, ini ternyata saya belum beli ini, rencananya AC. Saya pikir 2 PK, biar saya tambah ngoroknya tambah kencengan gitu. Tapi ternyata belum ini sudah lengkap ini. Jadilah ini semua yang berdatang tadi apa yang dikatakan sambutan Pak Ketua DKM. Berebut orang Pak. Karena nilainya ibadah supaya nggak pada rusak, ibadahnya mengalir terus nilai ibadah. Nah tadinya rencana saya ini dulu barulah masuk 2 PK 4 PK biar sejuk sekalian. Ternyata seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua DKM. Ini kompak berarti kita ini ya memang diharapkan. Ini kampung, di tengah-tengah kampung ada musola. Ini yang gembiranya saya. Speaker tadinya 1 dari 3. Kata ibu-ibu tadi bilang, Pak speakernya udah 3. Sepertinya menuju Bapak 3 periode. Saya bilang, Pak ini tadi Pak ini Bapak beli cuma 1. Sekarang udah 3. Dia atas lagi Pak. Berarti suaranya Bapak nanti di atas semua. Amin. Ya, saya terima kasih banyak. Ini cuma kasih tahu aja, tidak promosi karena itu tadi tuh ibu yang ngomong seperti itu. Ya, mohon maaf kalau mudah-mudahan Pak Haji Suwaryadi banyak rezeki yang barokah, jadikan badannya, jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kumpulnya surganya Allah bersama orang yang soleh. Terima kasih banyak. Saya langsung izin pamit Pak Siono, Pak Herianto dan seluruh jamaah. Hari ini saya terima kasih banyak. Dan Pak Nurawi, Pak RT, bukannya tidak mau silah, saya kepengen sebenarnya sekaligus kapan-kapan makan nasi uduk, ya, peduli gitu. Tapi jangan nasi uduk sama jengkol. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Kepala Desa Bukan Bapak Suryadi
dan perjalanan dan sampai tujuan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Sondal mana? Sondal. Sondal mana? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man وصالح وصحابة الله يبني حاجاتنا ويكبر دعواتنا ولكبر سنة في هذه ولقص خاصة في الحضر بجمع إليك وعلى المشارب والمصر وقد فمعنا سلطان الأنبياء في حمد القادر الذي قدس الله صلى ونقص خاصة في الحضر بجمع الحسن الشارب ونقص خاصة معلقة ببركته وشفاعته وكرمته ولجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM daripada Mushola Al-Khairiyah, yaitu Bapak Haji Haryanto beserta jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Tanfidiyah daripada Ranting NU Setia Mekar, Bapak Haji Ismail Murtani, dan juga segenap para jajarannya, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Setia Mekar yang diwakili oleh Pak Handoko, tadi beliau sudah pergi. Orang sekolah hukum tahun 5 tahun, ketika selesai dia buka namanya kantor pengacara. Jangan sampai kita ini sebagai santri nggak punya sebuah bentuk identitas yang akhirnya apa? Akhirnya ketika bertanya dalam sebuah permasalahan agama, permasalahan umat, bingung mau nanya ke siapa. Betul apa betul? Karena apa? Karena yang namanya permasalahan sebuah agama ini biasanya yang lebih bisa menjawab adalah para santri. Jangan sebuah legalitas doang tapi ngaji nggak bisa kalau santri itu. Nah, ini dan juga alhamdulillah ini saya perkenalkan santri saya Ustaz Dwi. Beliau ini mahasiswa daripada Al-Azhar Kairu. Kebetulan beliau lagi pulang dulu, sekarang lagi liburan. Semester berapa sekarang? 6 ya? Nah, semester 6. Insyaallah November balik lagi. Jadi kalau Kiai mau mesen kitab, kebetulan sistemnya kargo dia. Emang salah satunya beliau. Gitu ya, Kairo langsung, mahasiswa Kairo. Gitu. Jadi kita juga kepengen nanti barangkali kita punya keluarga, punya tetangga, punya sahabat pengen sekolah keluar juga, nanti kita akan coba bagaimana memberikan sebuah rujukan agar bisa sekolah ke luar negeri, seperti itu. Baik, kita sudah masuk di halaman 18. Silakan yang megang bukunya, halaman 18 ya. Itu pada alinea yang kedua, An Syaikhil Abi Hasan Asy-Syadzili, halaman 18 ya. Silakan halaman 18 ya. Sudah ya. Jadi mungkin sedikit saja Pak ya, sedikit. Memang biasanya kita jam 9 udah kelar gitu kan, memang nggak pernah panjang ya, gitu, nggak pernah panjang. Nanti saya mungkin ngartiin ala santri dulu baru dilanjut dengan keterangannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Syaikhil Abi Hasan Asy-Syadzili. An Syaikhi saking Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili kang bangsa Asy-Syadzili. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu moga-moga ngridai Allah anhu saking Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Annahu sedune Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili iku qala ngendika sapa Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili. Nah, nakarlah sapa sira. Takarlah, menakarlah kamu. Wazniha, dan nimbanglah sapa sira nafsa bis sholati kelawan salat. Fa in intahat, fa ini maka lamun rampung apa an-nafsu anil hududi saking pira-pira bagiane nafsu, fa'lam maka wadulah sopo sira, fa'lam maka wadulah sopo sira annaka stune sira iku sa'idta
bahagia sok iku sa'idta bahagia soko sira wa illa lamun ora intahat anil huzun fabqi maka nangislah sapa sira fabqi maka nangislah sapa sira ala nafsika ing atase dheweke sira idza jaror tatat kalanen melayu atau narik sapa sira rijalaka ing sikile sira ila sholati tumeka maring salat jarron kelawan narik temenan fahal ra'aita maka ana tah ningali sapa sira habiban ing kekasih la yuridu kang orang ngarepaken sapa habib liqa habibihi kelawan ketemune kekasihnya habib qala ngendika sapa Allah taala halaluhur Allah inna sholata setuhune sholat. Jadi kalau mana santri memang kudu ada tarkibnya, jadi biar paham. Inna sholata setuhune sholat ikutan hanya nyegah apa as-sholah anil fahsyai saking perkara keji wal munkari dan perkara munkar. Faman maka utawi sapane wong iku aroda ngarepaken sapa siman ayya'rifa nyentang ngarmuni sapa siman haqiqatahu ing pira-pira hakikate siman indallahi ing dalam sandinge Gusti Allah wa yanzura. Nah wa yanzura ini ada kenapa dibaca fathah karena mengikuti ataf daripada ayya'rifa. Wa yanzura dan ningali sapa siman halahu ing tingkane siman ma'allahi ing dalam sertane Gusti Allah ma'allahi ing dalam sertane Gusti Allah fal yanzur maka ningali fal yanzur maka ningali sapa siman fal yanzur maka yaktina ningali sapa siman ila sholatihi maring sholati si siman imma bisukuni ana kalani kelawan tenang wal khusyu'i dan khusyuk wa imma bil ghaflati dan terkadang kelawan lali wal ajalatan dan terburu-buru atau tergesa-gesa fa illam takun maka lamun ora ana sapa sira bil wasfaini kelawan dua sifat as-sabiqaini kang dingin yang terdahulu fahsyu maka ngawur temenan sapa sira fahsyu maka ngawur sapa sira at-turaba ing tebu ala ra'sika ing atase raih sira ala ra'sika ing atase kepala fa innaman maka stune wong iku jalasa fa innaman nah ini bukan inna tapi in fa innaman maka lamun wong jalasa kang lungu sapa siman sahibal miski ing wong kang duweni wangi misik abaqo maka harum apa al miski alihi ngatas siman min rihihi saking mambune atau baunya misik fa inna sholata maka sunil sholat iku mujalisatullahi ta'ala gon lungguhe Gusti Allah ta'ala fa idza jalastahu maka tatkala nunggu sapa sira ing Allah walam yahsul dan ora hasil sapa siman walam yahsul maka lamun ora hasil laka kadil sira minhu saking Gusti Allah apa asyai'un sesuatu dalan nuduhaken apa dalika mongkon walam yahsul laka ila akhir alal maradin ing atase gering fika ing dalam dirimu wa huwa utawi marid iku imma kibrun anak kalene terkadang besar au kibrun imma kibrun terkadang sombong au ujubun atau ujub au adamul adabi atau tidak adanya tata kerama. Qala ngendika sapa Allah taala mahalur Allah sa'asrafu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'asrafu bakal malingaken sapa ingsun an ayati saking pira-pira ayat ingsun alladzina wong akeh alladzina ing wong kang akeh yatakabbaruna kang pada sombong sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi bighairil haqqi kelawan
tanpa ora hak. Fala yang bagi maka siyogya, fala yang bagi maka ora siyogya liman kadimu. Sholat kang sholat sopo siman ayyusra, yang tak terburu-buru atau tergesa-gesa sopo siman al-khuruja ing keluar. Bal yadhkuru balik zikir sopo siman Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala halaluhur Gusti Allah. Wa yastaghfiruhu dan amri istighfar menjaluk ampura sopo siman ing Allah. Min taqsirin saking pira-pira kekurangan fiha ing dalam sholat. Farubba sholatin maka terkadang atau pirang-pirang wong kang sholat. Farubba sholatin maka terkadang kekurangan sholat. Iku la tasluhu maka ora patut apa as-sholah lil qubuli maring diterima. Fa in astaghfar maka lamun jaluk ampura sapa sira Allah ing Allah ba'daha ing dalam sawise salat kubilta maka diterima sapa sira. Kana ana sapa annabiyyu nabi kana ana sapa annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam idza salat tatkalane atau ketika salat sapa kanjeng Nabi istaghfar amri jaluk itu istaghfar amri jaluk ampura sapa kanjeng Nabi Allah ing Allah salasa marratin 3 kali. Para bapak jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang bab muhasabatun nafsi, yaitu mengintrospeksi akan diri sendiri. Sesungguhnya bahasa muhasabah ini itu hampir sama atau hampir mirip dengan istilah bahasa Indonesia, yaitu introspeksi diri. Karena apa? Yang namanya mengintrospeksi diri yaitu bagaimana melengkapi segala bentuk kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau kita nanti sudah dihisab atau sudah dimuhasabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita bisa melakukan sebuah perbaikan, tetapi yang ada adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili, sebuah takaran orang ini menjadi orang yang baik adalah ketika kita mengintrospeksi diri kita dengan apa? Yaitu dengan sholat. Jadi kalau kita pada intinya atau pada hakikatnya menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, maka takaran yang akan pertama kali dilihat adalah tentang ibadah sholat. Karena nanti pun amalia pada hari kiamat pun yang akan dihisab pertama kali bukan berkaitan tentang haji kita, bukan. Yang dihisab bukanlah masalah harta kita, bukan. Tetapi awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Tetapi amalia yang pertama kali yang akan dipintai sebuah bentuk pertanggungjawaban oleh Allah adalah permasalahan sholat. Wa illa fabqi ala nafsika idza dharat rajulaka ila sholati jarra. Kalau kita selama ini sholatnya masih termasuk orang yang lalai, paham Pak? Orang yang lalai ini bukan hanya sekedar dia tidak melaksanakan sholat, tetapi tidak sesuai dengan waktu melaksanakan sholat. Contoh, misalnya orang yang sholat asar misalnya jam berapa? Jam 3:30. Tapi kita kan terkadang ngulur-ngulur Pak, 5:30 masih ada waktu. Nah ini termasuk orang yang lalai. Tuh. Nah, ketika kita sudah sering melalaikan dalam sholat, fabqi, maka sering-seringlah nangis diri kita. Kita kalau kehilangan harta benda,
dengan meninggalkan sholat, sedihan mana Pak? Pak, saya tanya. Kita punya motor kemalingan Pak. Kita nggak sholat duhur, bela-belain laporan ke polsek. Sedihan mana Pak? Saya tanya. Kalau kita sudah memiliki sifat karakter seperti itu, maka menangislah diri kita. Karena apa? Sebuah bentuk kewajiban yang sudah Allah tetapkan pada diri kita, secara tidak langsung sudah kita langgar. Paham? Tuh. Jadi emang ngajinya rada tasawuf, Pak. Ngajinya hati. Begitu. Karena apa? Idza jarat rajulaka ila sholati jaran fal harra'ita habiban la yuridu liqa'a habib. Ketika kaki kita ini melangkah untuk melaksanakan sholat, pada hakikatnya kita ini menghadap kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah. Karena apa? Orang yang cinta kepada Allah, tidak mungkin dia tidak mau berjumpa dengan Allah. Tidak mungkin dia mau berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita ditanya cinta kepada Allah, cinta. Salah satu bukti cintanya kita kepada Allah adalah dalam ibadah sholat, Pak. Tuh. Karena tidak mungkin seorang kekasih ini tidak akan mau berjumpa dengan kekasihnya. Sholat ini adalah sebuah bentuk perjumpaan diri kita sebagai seorang kekasih kepada orang yang kita cintai. Tuh. Kalau anak muda kan beda, Pak. Kalau ketemu pacar tegere-gere, Pak. Hujan diembat aja, Pak, pokoknya. Kagak ngelihat waktu. Kalau anak muda sholat entar dia belakangan. Tuh, yang penting nyampe dulu. Apalagi kalau urusan masalah bisnis, Pak. Urusan bisnis. Allahu Akbar. Tanggung, kita belum kelar ini. Betul. Tuh. Udah mau akhir, bentar lagi tanggung, ini tinggal tanda tangan doang. Betul. Padahal yang kita urusin tempat ibadah, Pak. Tetapi kita urusin tempat ibadah, kita sendiri ninggalin ibadah. Jangan sampai PDKM. Paham? Tuh. Ya, mudah-mudahan berkah ini musola. Isinya penuh. Karena apa? Karena banyak yang namanya masjid di musola itu dibangun, tetapi kharabun minal huda, sepi dari petunjuk. Kita kadang-kadang masuk masjid, masuk musola, tempat mewah. Kadang-kadang masjid itu tempat destinasi wisata, Pak. Tempat foto-foto, betul, Pak. Tetapi nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji, Pak. Betul. Ketimbang kecil tapi penuh. Nah, ini PR-nya nih. Sekarang udah dibantu oleh kepala desa. Tetapi entah kita lihat, Pak, kok penuh apa kagak? Kalau nggak penuh apa kok? Biasa lagi nih. Ya, Pak ya. Insya Allah antar pengurusan izin dari Kemenaker dibantu Pak Haji semuanya. Ya. Nah itu. Insya Allah. Karena yang ngurusin juga orang NU, Pak. Kayak begitu. Nah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan secara tegas mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Akan tetapi kenapa kok banyak orang yang sholat penjahat semakin banyak? Banyak orang sholat kok nipu masih jalan. Betul apa betul? Sholat jalan tetapi nyakitin orang terus ada. Apa yang salah sholatnya atau apanya? Kira-kira nih, Pak, sholatnya Pak, siapanya yang salah kira-kira? Berarti kitanya. Kenapa? Terkadang kita ini sholat bil ghaflati. Sholatnya ini lebih banyak apa? Banyak lupanya dan buru-burunya. Coba Allahu Akbar. Ingat sama Allahnya berapa menit? Ada 1 menit. Saya rasa cuma berapa detik Pak ukuran kita. Betul apa betul? Ketika imam waladdallin, besok kemana nih nyari beras ya?
Mana besok lagi utang, ada yang datang lagi ke rumah tuh, macam-macam Pak. Akhirnya apa? Bil ghaflati, sholatnya dalam keadaan lupa. Kemudian wal ajalah, kemudian sholatnya pun terburu-buru. Coba saya tanya Pak, kalau kita sholat tarawih, kalau ada imam yang bacanya lama sama imam yang bacanya cepat, pilih yang mana? Wah, yang cepat Pak, kelihatan Pak. Pasti yang dipilih cepat. Wah, mantap nih imamnya nih, ngepot nih. Berapa sholatnya? 11 rakaat. Mantap lagi 11. Betul. Nyari yang cepat apa yang lambat? Yang cepat ukuran kita. Coba Bapak sholat kalau di rumah, pernah ngalamin sholat 10 menit? Pernah coba Pak? Sholat 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Dinikmati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dinikmati 10 menit Pak. Kita sholat 3 menit itu udah paling lama Pak. Itu juga sholatnya sholat isya berjamaah. Apalagi kalau ada urusan, imam baca panjang itu lama banget lagi. Aduh, pikirannya kemana-mana. Makanya kalau sholatnya seperti itu, jangan harap sholat kita ini akan diterima oleh Allah. Jangan harap sholat kita ini membawa sebuah dampak, sebuah nilai kebaikan untuk kita. Yang ada kosong. Makanya jangan bangga Pak ukuran kayak kita. Pak, saya mah sholatnya rajin. Pak, saya mah sodakonya banyak. Belum tentu sebuah amaliyah yang kita lakukan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, amaliyah apa yang menjadi andalan kita nanti? Sholat bukan ahlinya. Sodako orang dapat duit. Betul. Puasa setahun sekali Pak. Orang kuat puasa sunnah. Tahajud molor yang ada kita Pak. Kira-kira kita kalau ditanya malaikat munkar nakir Pak, bekalnya apalagi nih saya lihat yang sepuh-sepuh ini Pak, udah umur 50 ke atas ini udah siap-siap siap-siap pendek 50 ke atas. Benar Pak. Nah, kenapa? Kalau kita selama ini sholat dalam kondisinya orang yang al-ghaflata, sering lupa, lalai, dan terburu-buru, maka tangisilah diri kita. Kok selama ini saya sholat tidak merasakan bagaimana nikmatnya sholat? Kok saya selama ini sodakoh berbuat baik, kok nggak ada rasa nikmatnya dalam sebuah sodakoh? Kalau kita sudah merasakan kurangnya, tidak merasakan sebuah kenikmatan itu, maka perlu diperbaiki lagi dalam sebuah ibadah. Nah, ini pun laksana seperti apa? Kalau kita fa'in man jalasa sahibul miski, kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, secara otomatis kita pun akan kebagian wangi. Nah, sholat pun sama. Fa inna sholat mujalasatullahi ta'ala. Karena pada hakikatnya yang namanya sholat itu duduk bareng dengan Allah. Duduk bareng dengan Allah. Tetapi bagaimana etika kita ketika kita duduk bareng dengan Allah? Kita duduk bareng dengan Pak Lurah tadi kan, etikanya kan ada. Mendengarkan, menyimak, betul apa betul? Iya kan? Kita etikanya dengan orang yang lebih tua, menghormati. Sekarang etikanya kita ketika mujalasatullah, apa etika kita dalam sholat? At-tahiyatul mubarakatus. Coba dinikmati Pak. At-tahiyat itu Pak. Luar biasa itu. Nah, kalau kita tidak selama ini
dalam ibadah sholat kita tidak membuahkan sebuah efek yang positif untuk diri kita, berarti dikatakan di sini kita ini menunjukkan dalla ala dzalik, dalla dzalika alal marid, bahwa diri kita ini termasuk orang yang sakit. Bukan secara fisik, tetapi kita ini lebih banyak penyakit hati yang jarang kita ketahui. Kalau penyakit lahiriah, sering saya katakan, kita ini lebih paham, Pak. Sakit apa, Pak? Asam urat. Wah, saya tahu, orang saya ngerasain, Pak. Emang Bapak. Tapi kalau penyakit hati, ini yang tahu biasanya orang, Pak. Contoh, Bapak pelit, yang nilai pelit siapa? Orang, Pak. Pelit buat lu. Kita ngerasa pelit gak? Nggak pernah. Ketika kita jahat sama orang, apakah pernah kita berpikir kalau kita ini jahat? Gak pernah. Tetapi yang nilai itu jahat amat dia sama saya. Kok ngitah? Kok menggibah? Tuh. Kan yang menilai orang lain. Kalau kita sudah banyak penyakit hatinya, jangan harap kita ini bisa menikmati manisnya duduk bersama Allah dalam sebuah media, yaitu ibadah sholat. Paham? Tuh. Ngajinya ngaji hati, Pak, ini. Tuh. Nah, penyakit hati apa? Al-kibrun wa ujbun wa adamul adab. Di sini dikatakan. Penyakit hati yang paling terbesar adalah sombong. Kalau bukan saya. Kalau nggak ada saya, kopi kagak ada di sini. Sombong itu, Pak. Betul. Pokoknya kalau nggak ada, udah begitu aja udah nilainya kibrun. Hati-hati penyakitnya. Lu kalau nggak ada gua pada nggak ngerokok lu tuh penyakit hati tanpa kita sadarin. Tuh Ustaz Yasir ya, begitu. Wa ujub. Ini kan begitu, Pak. Kenapa? Iblis ini sebenarnya gini loh. Kenapa si iblis itu ditendang dari surga? Kenapa sebuah penyakit sederhana, Pak? Jangan salah, Pak, ibadahnya kita dengan iblis. Bahkan iblis ini dapat sebuah sebutan dulunya malaikat Azazil, Pak. Azail, ya. Dia sekian ribu tahun, Pak, ibadah kepada Allah. Lah kita ibadah sujudnya jarang. Iya kan? Tetapi gara-gara sifat sombong yang akhirnya menjerumuskan iblis ini menjadi orang yang sesat. Akhirnya apa? Kalau penyakit sombong pada diri kita masih terjangkit, kita pasti akan bagaimana caranya menghalalkan sebuah bentuk cara demi sebuah apa? Keinginan hawa nafsu. Wa'adamul adab, kemudian tidak adanya etika, tata kerama. Tata kerama ini kan luas mananya, Pak. Tata kerama dalam kita dengan sesama makhluk. Tata keramanya kita dalam sebuah ibadah. Coba kita sholat pakai baju yang terbaik, apa baju yang itu aja, Pak? Ya kan? Kita kalau kondangan aja pasti baju yang bagus, Pak, terlihatnya. Coba kalau sholat, koko yang 2 tahun masih itu beri pakai. Betul kan? Koko udah 2 tahun ganti-ganti. Ya, koko ya. Kopiah dari tahun 1 sampai pada merah tuh kopiah. Masih dianggar dipakai. Katanya ngetren, Pak, sekarang mah. Kelihatan udah lama, rendam di air ge merah kopiah mah, jemur, bener, tuh, itu dia. Kita ibadah biasanya rada milih-milih. Contoh, kita kalau amal, Pak, biasanya cari yang gede apa yang cari yang kecil? Coba, Pak, cari yang gede apa yang kecil? Pak Nur Rahim cari yang gede apa yang kecil? Kita kan pinter.
Pak Handoko ya kadang-kadang kalau mau kotak buat masuk goro-goro. Wah, ini rada kasar, 50.000. Nah, rada-rada kecil nih, wah goceng nih. Kadang-kadang kita pinterin lagi kan, biar nggak ketahuan kita kutel-kutel. Biar nggak kelihatan. Tuh. Itulah kita, itulah kita. Ini mah saya, Pak. Saya. Siapa? Siapa saya ini saya, Pak. Bapak mah enggak pokoknya. Ya nggak jauh beda sama saya, betul, Pak. Nah, kalau orang sudah terjangkit yang namanya penyakit hati, maka kata Allah, Pak, "Sa'asrafu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Maka jangan heran nanti ketika orang sudah tertanyam sifat sombong, ujub, tidak ada tata kerama, pasti orang ini akan semakin jauh daripada nilai-nilai agama. Ini apa? Karena Allah tidak suka. Dengan jelas apa? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Allah akan singkirkan, Allah akan jauhkan dia daripada sebuah nilai-nilai kebenaran dari Allah. Ketika orang ngomong agama, ceramah mulu lu, ceramah no di masjid, di musola, nggak sadar, Pak, kita tidak mau menerima sebuah kebaikan. Betul apa betul? Tuh, itu dia, Pak. Hati-hati. Nah, para bapak jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi liman shalla ay yasra'al khuruj bal yadhkurullah ta'ala wa yastaghfir min taqsirin fiha. Seyogianya bagi kita setelah melaksanakan ibadah sholat ini apa yang harus kita lakukan? Jangan terburu-buru keluar dari tempat ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal yadhkurullah, minimal zikir kepada Allah, au yastaghfiruhu, atau beristighfar memohon ampunan kepada Allah dari apa? Min taqsiri fiha, dari segala bentuk kekurangan dalam ibadah sholat kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi barangkali saya lagi sujud, bukan ingat kepada engkau, tapi ingat sama yang lainnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi saya nyakitin orang, gak sadar saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tadi lagi takbir, saya bukan ingat sama engkau, ya Allah. Tuh. Karena yang namanya zikir, yang namanya sebuah istighfar ba'da sholat adalah bagaimana menutupi segala bentuk kekurangan dalam ibadah sholat kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW istighfarullah Rasulullah saja orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang sudah dijamin Allah ampuni segala dosa-dosanya. Habis sholat aja baca istighfar, Pak. Baca istighfar. Kita ada sehari baca istighfar 100. Pak, ada nggak 100 pada DKM? Ada? Orang jelas pada DKM jawabnya ini mah. Oh, Mas, baca istighfarnya. Iya, 100 kali ada sehari. Ada. Iya. Kenapa? Ukuran orang kayak kita yang malas ibadahnya, yang malas sholatnya, yang masih malas dalam segala bentuk hal, minimal mi'ata marrah kulla yaumin, 100 kali sehari. Kalau 100 kali kita orang yang mampu berpikir tentang alam akhirat, maka kita tidak akan pernah meninggalkan istighfar itu sehari 100 kali. Karena Rasulullah SAW melakukan yang namanya istighfar adalah 100 kali. Tuh, ini di luar sholat. Bagaimana kita, Pak? Jaminannya apa kita? Kira-kira kalau ditanya malaikat munkar wa nakir man rabbuka, jawabnya apa, Pak?
Allah itu apa Pak ya? Ini kan pertanyaan alam gaib yang bocor Pak sampai sekarang. Betul kan? Nggak ada Pak pertanyaan yang bocor selain alam gaib, selain pertanyaan munkar wa nakir. Makanya saya Pak ngajar jadi guru, bocah pada nyontek, saya diemin Pak. Kenapa? Alam gaib aja bocor, malaikat pada diem, apalagi bocor nyontek, saya diemin Pak. Tuh, sebab apa? Kemarin udah bocor. Ini kan gara-gara pertanyaan siapa? Didengerin sama sebuah kisah kan antara Sayyidina Umar dengan Ali. Pengen tahu ini Ali berani kagak di dunia, dia gagah bener, galak bener nih. Diintip Pak, dengerin sama Sayyidina Ali. Sayyidina Umar Pak yang begitu banyak pahalanya, yang gagah luar biasa sampai mendapatkan judul Al-Faruq bainal haqqi wal batil. Itu datang malaikat aja Pak kaget Pak. Manrobu Pak. Kaget Pak, sekelas sahabat. Apalagi kelas ecek-ecekan kayak kita Pak. Habis Pak, injek-injek Pak. Habis bukan kita dipentungin Pak. Betul. Pernah coba Pak ke Kober, ke Anggrek? Pernah coba nggak malam-malam? Sering ngikut kuburin Pak Rohim Pak. Iseng-iseng berdua Pak. Nengok kuburan dia Pak. Tafakkur di situ 15 menit aja ngeliat kuburan aja. Ya Allah, pasti saya dikubur. Kira-kira pada gimana di dalam kubur ya? Enak apa kagak itu ya? Saya kira-kira enak apa kagak ntar ini? Pernah begitu Pak? Lora. Saya mau yakin ke kuburan kepada iseng. Betul. Pada iseng Pak. Tuh. Makanya salah satu dalam selanjutnya ini, kita ini dikasih penyakit yang namanya dosa yang paling besar. Salah satunya adalah penyakit ragu-ragu. Ini kan cobanya orang alim Pak. Orang yang pintar dicobanya penyakit ragu-ragu. Kenapa? Penyakit ragu-ragu ini bukan penyakit ketika kita udah betul apa belum, udah betul apa. Bukan hanya itu Pak. Tetapi kadang-kadang kita ragu. Contoh, para santri kalau dia melakukan dosa, itu digoda Pak sama setan. Ingat dosa lu nggak pantas ngomong begitu, ngomong bener. Betul apa betul? Akhirnya apa? Ngedol. Iya ya. Jadi setan itu kadang-kadang Pak ada manfaatnya, ada buruknya Pak. Buruknya ngajak kita maksiat, maslahatnya Pak ngingetin kita dosa. Bener nggak? Coba Bapak kalau lagi bener, dosa mulu ya. Iya kan? Gimana tuh diingetin, malu saya nggak cocok kalau ngomong di masjid, nggak cocok ngomong di musola. Kenapa? Dosa saya banyak, nggak pede saya. Tuh diingetin Pak. Makanya orang kayak kita banyak-banyak istighfar. Kam fika minal qawamin fa idza uridta 'alaiha al-waridat ila akhir wallahu a'lam bis. Soal tuh ngajinya nggak lama Pak di sini Pak. Ngopi Pak, ngerokok, jangan ngantuk. Saya lihatin Bapak nggak ada yang ngerokok. Ya, baik. Ada pertanyaan? Tanya ada. Alhamdulillah. Ngaji mah jangan lama-lama Pak. Yang penting ngopi sama jaburan Pak. Tuh yang penting ngaji mah itu. Kalau ngaji kagak ngerokok, kagak ngopi, Pak, setan kayaknya berat banget Pak. Tapi kalau orang ngaji sama rokok Pak, setan kayak takut Pak. Betul Pak. Megang api dia. Tuh kan. Kalau buang dekat dia sundut gua nih. Tuh. Akhirnya Pak ngejauh, akhirnya matanya seger. Itu bagian ngerokok gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dan ya. Baik, sekali lagi jadi silakan para bapak jamaah kalau pengen mengikuti kegiatan rutin kita itu ada Naharul Istima. Ya, nanti silakan bagi yang mau ngambil jadwal karena kita pada konsepnya adalah keliling memperkenalkan tentang Nahdlatul Ulama, gitu ya Pak. Jadi tadi sebagaimana kata Pak Lurah, antara umaroh dengan ulama ini kudu balance, kudu seimbang. Jadi kalau kita di bawahnya ngademin, ayo jangan pada begini. Nah, kan enak nantinya.
sama-sama semuanya insyaallah jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya minta sekalian untuk ya sudah saja terpimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan majlis imam hari ini dengan sama-sama doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah mengikuti kajian-kajian dan istimewa maupun kegiatan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-'afwa ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma sallimna wal muslimin min syarri masa'ibid dunya wad din. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. صلى الله سلام